수원영어. Hi everyone, 안녕하세요 여러분. 수원영어 대표 강사 라이언 김입니다. Level 3 Lecture 21, 21강에 오신 것을 환영하고요. 오늘 특별한 날입니다, 여러분. 21강이기 때문에 그러냐고요? 아니에요. Customer Service, 고객 서비스에 관련된 내용이 나오기 때문에 그러냐고요? 아니에요. 오늘 문장이 정말 무지하게 길어요. 문장 한 개만 긴 게 아니라요. 문장 두 개가 다 엄청나게 길어요. 그리고 속도가 브랜든 이분이 갑자기 좀 작정하셨는지 속도도 오늘 좀 빨라요. 자, 미리 예고를 해드렸고요. 놀랄까봐 이렇게 얘기 안 하면 갑자기 듣고 뭐야 이럴까봐 말씀드렸고요. 자, 오늘 그 특별한 날이고요. 서론 없이 한번 소리의 원리를 느끼기 위해서 가보겠습니다. Ready? Listen. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 한 번 더. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 물론 이게 긴 거는 저의 잘못이죠. 왜냐면 이게 제가 다 쓰니까 제가 쓴 문장이에요. 하지만 빨리 읽은 건 제 잘못이 아니에요. 브랜든 갑자기 이 친구가 이따 보더니 이렇게 가더라고요. 자, 한 번 더. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 됐습니까? 자, 그래서 내용을 한번 가이드로 하면 다 들립니다. 한번 가볼게요. 자, 천천히 처음부터 끝까지 가볼 거고요. 브랜든보다 조금 더 느리게 한번 가보겠습니다. Meeting the needs of your both. 그래. 자, 다시 길긴 길어요. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 한 번 더. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 구간으로 meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 어휘도 한두 개 정도 약간 어려운 것 같고요. 자, 그러면은 처음부터 끝까지 브랜든 목소리 듣겠습니다. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task. 오케이, 자, 내용 한번 확인해 볼게요. 자, meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task 라고 나와 있습니다. 이제 이게 비즈니스 내용이기 때문에 약간 뭐 그렇게 엄청난 어려운 단어가 없더라도 내용이 확 와닿지는 않을 수도 있습니다. 자, meeting the needs 하고 나와 있는데 needs는 뭡니까? needs? 요즘 우리말로 needs라는 얘기 많이 하잖아요. needs를 알아야 된다, needs를 파악해야 된다, 막 이런 얘기. needs는요, 요구되는 요구사항 또는 뭐 욕구 같은 것들을 우리가 다 needs라 그럽니다. 자, meeting the needs 하면은 욕구를 만나는 게 아니라 욕구를 충족시켜 주는 거예요. 자, meeting the needs, 욕구를 충족시켜 줍니다. of both your customers, 자, both A and B 이런 얘기죠, 그렇죠? 우리가 상관접속사로 배웠었고요. 그래서 A랑 B 둘 다. 그래서 both your customers, 당신의 고객과 and your boss, 당신의 직장 상사 모두의 욕구를 충족시키는 것은 is a very difficult task, 아주 어려운 but an essential task. 하지만 필수적인 일입니다. 처음부터 끝까지 한번 해석해 볼게요. 당신의 고객과 당신의 직장 상사의 욕구를 충족시키는 것은 어렵지만 필수적인 일입니다. 라는 문장이에요. 그렇죠? 이런 내용이었었는데 사실 이게 비즈니스다 보니까 뭐 딱히 와닿지는 않고요. 다시 한번 들려드리겠습니다. Meeting the needs of both your customers and your boss is very difficult but an essential task. 자, 발음 숨겨져 있는 것들 살펴볼게요. 자, 그래서 그 meeting the needs 하고 쭉 나와 있는 여기서 발음 포인트 짚어보겠습니다. 맨 처음 meeting이 아니고 뭐예요? meeting, 그쵸? 모음과 모음 사이에 t가 끼었으니까 르 발음돼서 meeting the needs of. 자, 그 다음에 customer인데 st가 붙어있으니까 약간 얘가 된소리로 발음되어서 customer 약간 강하게 발음된다. 그 다음에 and가 아니라 드가 빠져서 and your boss. 자, 마지막으로 but on이 아니라 연결되어서 but an essential task. 처음부터 끝까지요. Meeting the needs of both your customers and your boss is a very difficult but an essential task.
됐습니까? 자, 이 나와 있는 내용을 갖고 우리가 똑같은 발음 현상을 품고 있는 문장 한번 들어보겠습니다. Ready? Listen. Getting people's attention is still our main objective, but I think it is easier said than done. 또 만만치가 않죠, 그렇죠? 처음에 예고 드렸듯이 문장이 좀 길어요. 자, 제가 들려드리겠습니다. Getting people's attention is still our main objective, but I think it is easier said than done. 한 번 더 조금 느리게 하겠습니다. Getting people's attention is still our main objective, but I think it is easier said than done. 구간으로 Getting people's attention is still our main objective, but I think it is easier said than done. 처음부터 끝까지 Getting people's attention is still our main objective, but I think it is easier said than done. 문장 보겠습니다. 자, Getting people's attention. People's attention은 사람들의 주의, 관심이 되겠죠, 그렇죠? 사람들의 주의를 끄는 것은 is still our main objective. 여전히 우리의 주된 목표이지만 그러나 I think it is easier said than done. 표현 중에서 easier said than done이라는 표현이 있습니다. easier said, 말로 하는 게 쉽지, than done, 실제로 하는 것은 어렵다 라는 그런 표현이고요. 자, 그래서 사람들의 주의를 끄는 것이 여전히 우리의 주된 목표이긴 하지만 내가 생각하기에는 이것이 말로 하는 것이 쉽지 실제는 어렵다 라는 그런 문장입니다. 역시나 비즈니스에 관련된 그런 문장을 갖고 왔고요. 그래서 와닿지는 않고요. 길고요. 내용이 어려우니까 mp3 다운받아서 여러 번 들어보시기를 강력하게 추천드립니다. 강추. 자, 여기까지이고요. 어순 넘어가겠습니다. 자, 어떤 어순이 숨겨져 있는지 내용 보겠습니다. 아까 전에 필요 없는 것들 조금 몇 개 날렸고요. 너무 문장이 길다 보니까. meeting the needs. needs는 아까 전에 욕구라 그랬습니다. 욕구를 충족시켜 주는 것은 is a difficult task. 어려운 일이다. 자, 그래서 욕구를 충족시키는 것은 중요한 일이다. 또는 어려운 일이다 하시면 되겠고요. 오케이, 내용 볼게요. 어순을 만들기 위해서 우리가 메인인 것들만 다 만들어 보겠습니다. 욕구를 충족시키는 것은 우리가 지난 3개의 강의를 통해서 뭐뭐 하는 것 어떻게 만든다고 배웠죠? 우리가 그 뭐뭐 하는 것은 맞아요. to 다음에 동사를 집어넣으면 뭐뭐 하는 것이 된다 라고 배웠는데요. 이번 시간에는 지난 시간에 미리 예고했듯이 약간 다른 걸 배울 겁니다. 그래서 동사 뒤에다가 ing를 붙여서 뭐뭐 하는 것 이렇게 만들 수 있어요. 그래서 meeting the needs 라고 하면 미팅이 충족시킨다라고 쓰일 수 있다라고 그랬죠. 그렇죠? 그래서 meeting 충족시키는 것, the needs, 욕구를 충족시키는 것 이렇게 표현되었고요. 이다 is 어려운 일, a difficult task 라고 내용 완성했습니다. Meeting the needs is a difficult task. 자, 그래서 우리가 그 한둘 세 강 전에 배웠던 내용들을 약간 좀 기억을 더듬어 봐야 되겠고요. 그때 뭐뭐 하는 것을 주어로 만들기 위해서 우리가 to 부정사를 배웠었습니다. 그렇죠? 자, 그런데 오늘은 그 똑같은 걸 배울 건데 그 똑같은 것을 to 부정사가 아니라 그러니까 to 동사가 아니라 동사에 ing 붙인 동명사 형태를 한번 배워볼 거예요. 그리고 이걸 일단 배우고 난 다음에 여러분들이 모두 갖고 있는 그 의문점, 아니 얘도 뭐뭐 하는 것이고 얘도 뭐뭐 하는 것인데 왜 굳이 두 개의 다른 게 있습니까? 라는 궁금증, 두 개가 어떻게 다른지 이거는 문장 만드는 연습을 다 한 다음에 그 다음에 알려드리겠습니다. 자, 연습 한번 해볼게요. 우리 기본적으로 예전에 배웠던 그 3강 전에 했던 문장, 그 예문 그대로예요. 그 예문 그대로인 것들을 우리가 한번 만들어 볼 거니까 보겠습니다. 자, 첫 번째, studying, 공부하는 것은 좋다. is good. 그렇죠? Studying is good. 우리가 예전에 어떻게 배웠습니까? To study is good 이라고 배웠었죠. 그렇죠? To study, 공부하는 것, studying, 공부하는 것, studying is good, 공부하는 것은 좋다. 됐습니까? 그 다음 건 이제 한번 제가 물어볼 테니까 답변해 주시면 되겠어요. 부자가 되는 것 어떻게 할까요? 부자가 되는 것. 동사 뒤에 ing 붙이면 됩니다. 부자가 되는 것. Being rich.
그렇죠? 비동사 다음에 ing를 붙이면 being이 되겠고요. being rich 하면은 부자가 되는 것이에요. 쓴 나의 꿈. is my dream. 그렇죠? being rich is my dream. 예전에 그래서 우리가 문장 만들 때 to be rich is my dream 이라고 배웠던 것과 똑같은 문장인데 ing만 붙이는 걸로 바꿨어요. 하나 더. 자, 얼음 위에 걷는 것 어떻게 합니까? 기억을 좀 더듬어 보면 기억날 텐데요. walking on ice. walking on ice. 얼음 위에 걷는 거예요. 쓴 어렵다. It's difficult. Walking on ice is difficult. 됐습니까? 여기서 수영하는 것. ing를 붙여서 swimming here. 그쵸? swim 더하기 ing, swimming here. 여기서 수영하는 것은 어렵다. sorry. 위험하다. 죄송합니다. 어렵기도 어렵겠지만 위험하다. is dangerous. 오케이? 자, 그 다음에 버스에서 읽는 것. 책이 되었든 뭐가 되었든. 자, 버스에서 읽는 것. read란 동사에 ing 붙이니까 reading on the bus. 버스에서 읽는 것은 쉽지가 않다. is not easy. is not easy. 됐습니까? 자, 마지막으로 건강한 음식을 먹는 것. 먹는 거에다가 ing 붙이면 되니까 eating healthy food. 건강한 음식을 먹는 거. eating healthy food. 됐습니까? 여기에서 아주 중요하다. is very important. is very important. 자, 우리가 그래서 3강 전에 배웠었던 문장들을 그대로 똑같이 만들었는데 근데 우리가 뭐 했어요? 그땐 to 다음에 동사 원래 형태였던 것을 다 동사 더하기 ing로 바꿨고요. 이것을 우리는 문법 용어로는 동명사라고 일단 얘기는 하고 있습니다. 자, 근데 여기서 중요한 질문. to 더하기 동사의 원래 형태도 뭐뭐 하는 것. 그렇죠? to study 공부하는 것. 동사 뒤에다가 ing 붙이는 것도 공부하는 것. 그렇죠? studying 공부하는 것. 그러면은 얘도 공부하는 것이고 얘도 공부하는 것인데 뭐가 달라요? 어떤 차이가 있어요? 왜 바꿨어요? 자, 여기서 이제 그 문법적 지식이 조금 필요한데요. 일단 간단하게만 설명해 드리겠습니다. 이렇게 얘기합니다. to 더하기 동사 원래 형태는 미래지행적이다. 즉 의미가 약간 더 미래를 바라보고 있다라고 얘기를 하고요. 그래서 미래에 뭐뭐 하는 것을 얘기할 때는 to 더하기 동사예요. 됐습니까? 동사 더하기 ing는 미래가 아니라 과거를 내려다봐요. 그래서 과거에 뭐뭐 했던 것이라고 얘기할 때는 주로 동사 더하기 ing를 붙입니다. 그런데요. 그런데 말입니다. 말을 할 때 뭐 studying is good, to study is good 둘 다 똑같이 써도 아무 문제가 없어요. 그래서 실제로 이것을 구분해야 되는 경우는 주어일 때 구분할 필요 없고요. 보어일 때도 특별히 구분할 필요 없으시고요. 의미는 다 통합니다. 언제 구분해야 되냐면은 뭐뭐 하다란 동사 다음에 얘가 목적으로 나올 때는 동사에 따라서 어떨 때는 지난 시간에 배웠듯이 특정 동사는 동사 더하기 to 예를 들어서 want to 외우라 그러셨잖아요. 그렇죠? 자, 특정 동사일 때는 무조건 to 다음에 동사가 나와야 되고요. 나머지 동사일 때 이거 다음 강의에서 배울 거예요. 자, 나머지 동사일 때는 그 동사 다음에는 무조건 동사 더하기 ing가 나와야지 되겠습니다. 그래서 얘가 결론적으로는 동사 뒤에 나올 때만 서로 구분을 해야 돼요. 그리고 그 구분을 지어주는 것은 동사에 달려있는 건데 제가 외우라는 얘기 거의 안 드리는데 딱 전 시간과 다음 시간에는 외우라고 말씀을 드릴 거예요. 딱 그것만 외워주시면 됩니다. 거의 우리가 레벨 3까지 왔을 때 제가 외우라는 적이 딱 한 번 더 있었나 뭐 그러죠. 그렇죠? 외우라고 안 하는데 그것만 외우시면 되겠어요. 자, 구구절절한 설명은 여기까지이고요. 저 설명 필요한 만큼 한 것 같아요. 실제 우리가 삶에서 이거 적용시키는 걸 한번 해보겠습니다. 오케이, 첫 번째 음식 더 안 시키셔도 돼요. 음식 더 시키실 필요 없어요. 어떻게 합니까? 음식을 더 시키는 것은 필요하지 않다 라고 얘기하면 되겠죠. 그렇죠? 음식 더 시키는 것은 이다
필요하지 않은. 어떻게 합니까? 음식을 더 시키는 거, 주문하는 거죠. 그렇죠? 그래서 ordering more food, 음식을 더 주문하는 것은 is입니다. not necessary, 필요하지 않습니다. 오케이? 그 다음 것도 건강한 것이 가장 중요하다라는 문장 한번 해볼게요. 건강하게 되는 것, 어떻게 합니까? 건강하게 되는 것. healthy가 건강이니까 be healthy였던 것을, 그렇죠? being healthy is the most important thing. 우리가 예전에 가장이라고 할 때 most라고 배웠었죠. 그렇죠? It's the most important thing. 가장 중요한 것이다. 오케이, 그 다음에요. 게임을 하는 것은 긴장을 풀어줄 수 있다. 긴장을 풀어준다는 것이 어떻게 얘기합니까? 릴렉스 된다라고 우리가 영어로 얘기하죠. 그렇죠? 릴렉싱 될 수 있다. 될 수 있다니까 can이 들어가야 되겠고요. 그래서 네, 맞습니다. Playing games can be relaxing. Playing games, 게임을 하는 것은 can be, 될 수 있다. relaxing, 긴장이 풀릴 수 있다라고 나와 있습니다. 자, 이렇게 우리가 이제 일상생활에서 문장 만드는 것을 쭉 해봤고요. 늘 강조하는 것 중에 하나가 이걸 안다라는 거, 우리가 지금 배웠던 이 내용을 안다라는 거, 어순을 안다라는 것은 말할 때 써먹기 위함도 있지만요. 내가 이해할 때도 이거는 알고는 있어야지 듣고 이해하겠죠. 그렇죠? 정확히 문장이 들린다고 해서 무조건 내용이 다 이해가 되는 것은 아닙니다. 그래서 내용을 이해하기 위해서 필요한 지식이기도 하니까요. 오늘 내 주변에 보이는 것 같고 이 문장들 최소한 5개 이상은 만들어 볼 수 있도록 하고요. 전 다음 시간에 여러분들 찾아뵙겠습니다. I'll see you next class. Bye bye. Helping people is my dream. Helping people is my dream. Losing weight is my goal. Losing weight is my goal. Learning Chinese is hard. Learning Chinese is hard. Being famous is not easy. Being famous is not easy. Writing books is a lot of work. Writing books is a lot of work. 수원 영어